Okay, I started recording. All right, so let's try to do a couple of questions here. And all the questions are just based on this concept, is that we can tell, like, we can build up these and we can do the hydrolysis. All the questions are just based on this. So let's try some of this. So these were the practice problems in the lecture, and we'll make some derivatives of them. Sorry. So let's try the first one here, and we will not stick to this. We'll just use this as a starting ground, and then we can make some derivatives of this. So we want to do ethanol and methanoic acid. Ethanol and methanoic acid. So ethanol is just this, CH3, CH2OH, and methanoic acid is this guy, CH3. Sorry, C double bond O, OH, and just an H. So methanoic acid, 1 carbon. And remember, in the acid, the carboxylic acids, the carbon is included in the C double bond O. So this is methanoic acid, and this guy here is ethanoic acid, and so on. Okay, this one we don't need now. Okay, so how do we build our ester? We need to remember that whatever is connected to the C double bond O, not from the side of the R group, from the other side, this thing leaves. So this would leave, and the counterpart here, this would leave. So we want these two guys to leave, and they will make the H2O. So let's highlight it in green. And the remainders, they have to connect. So we just need to connect to stick these together. So I will. It's always easier to write the acid first, and then you need to connect here your alcohol from this side, from here. So the OH instead of the so instead of the, because the H left, so now we meet the O. So I will meet the O, and then I will meet the CH2. So I have to write CH2, and then I have a CH3. I just have to write CH3. And then we need to name this guy, and the name is based on the acid. We know that this guy is methanoic acid. بالضبط. Excellent. Methanoate. It's based on the acid. And then we just need to put this. It's ethyl. ليه ethyl? عشان coming from ethanol. Okay, that's very easy. Okay, let's do something else. Instead of methanoic acid, I want to do methanoic anhydride. So what about methanoic anhydride? الميثانويك anhydride، اي anhydride بيتعمل بالطريقه دي. بيبقى عندي this is just like let me write first what is the methanoic anhydride. Any anhydride is written this way. يعني انا بيبقى عندي H مثلا، ده الميثانويك اسيد، هرسمه هو تاني بس اكنه في المرايه، اعمله اكنه في المرايه. فبعمله ازاي؟ هرسمه هو نفسه OH بس في المرايه. See the bond OH. Anhydride يعني I remove water out of it. So I'm removing this and this. H2O, H2O, or the other way around. I can remove OH here and H from here. It's the same result. And then it will give me the anhydride. So we fuse these guys together. So this guy now is the acid anhydride. عشان ما تستغربوش شكله بس لما تشوفوه. طيب, let's try to do the reaction with the acid anhydride instead of the acid. So I will have H, C double bond O, O, C double bond O, H, plus this one here, the ethanol, CH3, CH2OH. What should this give me? Less alcohol. No, here we have ester. So this is the alcohol, and this is the acid anhydride. The
ester is right, but the alcohol is wrong. Let's see, because the alcohol is the same starting material. So we should. And carboxylic acid. Yes. So let's see what leaves from here. So we said whatever is connected to the C double bond O, I'll take this as my basis, and I will. This thing has to leave. All this has to leave. All this has to leave. And we said from the other side, only hydrogen leaves. Okay, so now let's put all of this together. O, C double bond O, H, and then H. Oh, okay, so here we have the methanoic acid again. So I got the methanoic acid. يبقى لما ببدأ بأسيد أنهيدرايد بيطلع لي الأسيد تاني. لما ببدأ بأسيد أنهيدرايد بيطلع لي الأسيد تاني. Plus whatever product I have. هنا عندي إيه؟ عندي alcohol وأسيد، يبقى هيديني أستر، هو نفس اللي فوق. You can just copy it to save time. حد مش فاهم؟ ممكن يا دكتور تقول السؤال ده question ده تاني؟ I have a quick question. How the H connected to the O in the methanoic acid came from the ethanol? This H? Yes. Yes, exactly, yes. ممكن نعملها بلون تاني عشان تبقى أوضح. So this H here, it came from here. Yes. Are we good? Just like here. بس احنا هنا برضو كان عندنا H وعندنا OH. فال OH يعني ممكن تكتب ال water. You can write the water as this, as like this, HOH. So the OH came from the acid, and the H came from the alcohol. It's exactly the same idea. Can you see? مين اللي كان بيسأل؟ Yes, I can see it now. تمام. Thank you. طيب, you're welcome. Okay, someone was asking about this. I will repeat it, but just after I do one more. Okay, so here I was saying, what about methanoic anhydride? هعيدها لك تاني بس أعمل واحدة بس كمان عشان هتبقى أسهل لما نعمل اللي جاية. What about acid chloride, the methanoyl chloride? Methanoyl chloride. What about this guy? So let's use, I will use the same thing here. I will use the same alcohol. CH3, CH2, OH. Plus, and then I will use the methanoyl chloride. I think it's easy بقى خلاص. احنا عايزين نعرف. Excellent, صح. تمام. Cl will leave, and from the other side the H would leave. هما الاثنين مع بعض هيعملوا HCl. Okay, H and Cl. And then we have the ethyl methanoate هو نفسه، مش أي مشكلة. طيب تعالى نرجع تاني بقى لدي. أنا هنا كان الفرق بس إن أنا بدل Cl وبدل OH أنا حاطط جروب كبيرة شوية. مش هتفرق في حاجة. This group will leave just like the Cl and just like the OH. And from the other side the H would leave. وبعد كده I fuse them together. باخد الجزء اللي أنا عامله بالأخضر ده مع الجزء الأزرق. أوكي. هنا طلع لي HCl. هنا طلع لي نفس الميثانويك أسيد. هنا طلع لي H2O. مش تفرق في حاجة. بس كله في نفس الأحوال. الباقيين get connect. البارت ده بيكونكت مع البارت ده. ويعمل لي الإيثايل ميثانول. حضرتك معانا كده؟ تمام يا دكتور. ولا لسه مش واضحة؟ أبرار، ازيك يا أبرار؟ أنا لسه معاك يا دكتور. تمام. هو أصلا يا دكتور طالب مننا إيه بالنسبة للكويشن ده؟ لا السؤال ده مش طالب غير السؤال ده ما كانش طالب غير أول واحدة، بس أنا I'm just using it إن أنا أوسع شوية، إن أنا أجرب حاجات أكتر. فاهماني؟ أوكي. السؤال ده محتاج أول واحدة بس في السؤال. Thank you. طيب العفو. طيب إحنا كده. نعم اتفضلي.
الميثانويل كلورايد يعني ايه الفانكشنال جروب دي؟ ما احنا اتفقنا لو فاكره في الليكتشر بتاعت الاسيد، احنا كنا لما جينا نتكلم عن الاسيدز، لو فاكره احنا اي ليكتشر بنتكلم عن ايه؟ دايما بنتكلم عن nomenclature، وبنتكلم عن الرياكشنز، وبنتكلم عن البريباريشن، صح؟ يعني ازاي نعمل الحاجه والحاجه دي بترياكت ازاي. في الرياكشنز اوف اسيدز ما خدناش غير حاجتين بس، خدنا اللي هو الفانكشناليتي بتاعت الاسيدز بلس كاربونيتس اللي هي كانت بتطلع كربون دايوكسيد، وده كان بيعمل effervescence، وده كان بيخليني effervescence يعني زي الفوار كده، وده كان بيخليني اعرف ان انا عندي كاربوكسيليك اسيد، صح؟ وبعد كده الرياكشن الثاني اللي هو الاستر، اللي هو زي اللي عملناه فوق، اللي هو بيعمل استر فورميشن، اللي هو بلس الكول يعمل استر. وبعد كده ما خدناش رياكشنز تاني، لقينا بعد كده في الليكشر قمنا نطينا على حاجه تانية. نطينا على ايه؟ نطينا على الاسيد اللي هو بدل ما بيبقى كده خدنا حاجه تانية، خدنا RCOCl and the anhydride. الانهيدرايد اللي هو بيبقى عامل ازاي كده، هو R جروب، معلش تمام. طب احنا ليه عملنا كده؟ علشان الاسيد اللي هو بيبقى عامل كده ده is not good at reactions. ال OH دي ما بتحبش تطلع بره، فاحنا بدل ما بنبدا بده، بنبدا بحاجه activated، ده كده بيحب يطلع بره عادي، دول كده بيحبوا يطلعوا بره. فبقيه الرياكشنز اللي خدناها في الليكتشر كانت عن طريق الاسايل كلورايد ده او الاسيد انهيدرايد. ومن ضمن الرياكشنز دي نفسها كان الاستر فورميشن برضه، لان انا ممكن اعمل استر عن طريق ده او ده او ده بلس الكحول. يبقى انا دي كل الاوبشنز اللي عندي يعني to make an ester. انا ممكن اعمل ايه؟ انا بحط الكحول plus either um, acid or acid chloride or acid anhydride. ده تلخيص الكلام يعني. وفي الحالة اللي فوق ده هيديني كل واحدة منهم هتديني الاستر عادي خالص، استر استر استر. بس في اللي فوق ده هيبقى بلس واتر، وده هيبقى بلس HCl، وده هيبقى بلس ايه؟ carboxylic acid. Excellent. طيب حد عنده أي مشكلة so far مع الحاجات دي؟ لا يا دكتور. تمام. يبقى تعالوا نبص بقى على الحاجات التانية. الكلام ده بقى كلام هيبقى سهل قوي علينا. Propan to all the whole idea ان انا ارسم الايه الستراكشرز. Propan to all هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عندي 3 carbons 1 2 3 and it's 2 all كده. And propanoic acid. Propanoic acid اللي هو ايه 1 2 3 وعامل كده. هيديني ايه؟ طبعا هيديني ester plus water. الاستر بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ الواتر اللي بتطلع خلي بالك، لان ال OH دي بتطلع وال H دي بتطلع بره. يبقى the whole trick ان انا امسك ده كده اعمله fusing مع ده، فيبقى عامل كده. ده ارسمه زي ما هو مفيش مشكله. وبعد كده انا عايز افيوز ال OJ، وبعد كده برسمه كده. طيب لو عايز اسمي ده هسميه ازاي؟ انا هسميه بناء على البروبانويك اسيد، فيبقى اسمه بروبانويت عادي خالص. واللي ماسك ده كده ده ايثايل، صح؟ ده 2 كاربونز، 2 كاربونز بس فيهم واحده ميثايل، يبقى هيبقى اسمها ايثايل عادي، يعني هي 2 كاربونز بس فيهم واحده ميثايل، يبقى 1 ميثايل ايثايل بروبانويت. So far so good.
يا دكتور هي ليه مش بروبايل بدل ما تكون ميثايل إيثايل؟ لانها مش بروبايل. يعني بصي هي البرانشنج كده، تعالي نبص عليها تاني. يعني هو الستراكشر عامل ازاي؟ كان بروبانويك اسيد مع، كان 1 2 3 بروبانويك اسيد كده، خلينا نرسمه كده COOH مع ده. هنا ده اسمه بروبانول لان احنا بنسميه على اساس ان احنا longest chain هنا 3 carbons. بس لما حطيته في انا مش عارف اصلا do you have to know all these details ولا لا، بس anyways since we have this question، لما حطيته في الستراكشر بالمنظر ده انا I have this part here is the acid part. الاسيد part اللي هو propanoate. طيب عندي هنا هو it is connected للالكول from here. Let's use another color. The alcohol is connected from here. Okay, so I need to name this. So this is named as a branch. This is named as a branch. So I count the longest number of carbons. Okay, so here is longest chain. So here we have two carbons. So it's an ethyl. And then connected to this ethyl, we have one methyl. So it's a methyl ethyl propanoate. Is this clear? Yes يا دكتور thank you. لو كنا قلنا بروبايل كانت ايه المشكلة؟ بروبايل كان هيبقى عامل كده. لازم احط هنا 3 carbons 1 2 3 1 2 3. فانا this is different, it's not the same. هنا هيبقى اسمه propyl propanoate. But this one is not a propyl. ليها طريقة تسمية تانية طبعا اللي هي isopropyl، بس انتوا خدتوهاش. Are we good? Yes يا دكتور. Okay, I think this one is very easy, you can do it. I just want to jump to the amines now. I just want to jump to the amines. And I will start with something related to this. احنا خلاص اتفقنا على كده to make an ester احنا عارفين نعمل ايه. عندنا these 3 options. تعالوا نشوف لو احنا عايزين نعمل amide نعمل ايه. This is to make an ester, we are good. خلاص ممكن نصغرها كده ونحطها على جنب عشان نبقى فاكرين. Okay, now let's see, what about amides? To make an amide. تعالوا نجرب. amide زي الاستر بالظبط، يعني الاستر بيبقى عامل كده، بيبقى R C double bond O and then O and then whatever here. So the amide is exactly the same, but instead of O, I will add an H. Okay, or it doesn't have to be like this, it can be like this. R double bond O, and branch from here and a branch from there. Okay, so this is an amide and this is an amide. Are we good? So how will we form these? Just exactly like this, but instead of alcohol, I will use an amine. So I use an amine plus any of these. I'll just, okay, let's copy them. It's exactly the same. And instead of writing down amide, I will just, ester, I will just say amide. حد مش فاهم؟ Doctor, what's the name of this process? Of what? Of this process? The making of amide? Amide formation. Oh, okay. Amide formation? Yeah. Or yes, I think this is okay. There's something called amidation, but I don't think we took this word. But it's actually not it's amide formation or amide synthesis. Just like ester formation, we call esterification, but
Here we just say amide formation. Yeah. Okay, thank you. Okay. Let's go. Let's take a couple of examples first, and then we can review the rest of the amine stuff. معلش في كلب هنا متحمس، هو صوته طالع عندكم؟ عايز يزعق جدا. متحمس جدا. So yes, let's do some amides. Just trying to open it just as if it's giving me some hard time. Okay. Let's try to do this. So we want it will be exactly the same as the ones above, but we will have the amines instead of the carboxylic instead of the alcohols. I just want to notice some trend. So let's try some examples. So we want to add ethylamine or ethylamine and ethanoic acid. Let's start with a simple one. All right, so ethylamine, it means that we have 2 carbons and then an amino group. Okay, and the ethanoic acid, it means that we have 2 carbons, but now we just need to be very careful. The second carbon itself has the C double bond O, OH. Okay, here's the difference. So how would we add these? As usual, I need to remove OH from here. So the thing that's connected to the C double bond O and not the R group. And from the other side, I just want to remove one of the H's. One of the H's. So this would give me this again here, N. And okay, let's do the usual way. So we'll get the C double bond O here. And then we want to remove this OH and we want to connect to the nitrogen. So we have the nitrogen. So what is the nitrogen connected to? The nitrogen has 2 H's and has this R group, but one of the H's is lost. So I will put only 1 H and then the 2 carbons. Are we good? ممكن ثانية يا دكتور؟ يا دكتور. تاني بالراحة. احنا اتفقنا ان احنا الاسيد اللي بيبقى جنب السي دبل بوند او هي اللي بتمشي، مش ناحيه الار جروب، الناحيه الثانيه. فاحنا عندنا هنا او اتش، فالاو اتش هتمشي بره. ومن الناحيه الثانيه اللي هي بيبقى فيها الالكول او الامين بيمشي الاتش. يبقى كده ده المنظر بتاعي، عندي الاتش طلعت بره والاو اتش طلعت بره. تمام؟ so far so good. تمام يا دكتور. حلو. طيب
بقيه الاستراكشر بقى عامل ازاي؟ بقيه الاستراكشر عندي الجزء اللي هو السي دبل بوند او ده اللي هو الجزء اللي جاي من الاسيد. This part is coming from the acid اللي هو هنا. تمام. وعندي الجزء اللي جاي بقى من الامين. الجزء اللي جاي من الامين انا عندي النيتروجين ماسكه في 2 هيدروجينز، وفي هيدروجين منهم طلعت بره اهي، فتتفضل هيدروجين واحده. وبعد كده النيتروجين دي ماسكه في 2 كربونز، فلازم ارسمهم هنا. هي دي الطريقه اللي ترسموا بيها يا جماعه عشان ما تتلخبطوش. فاهمين؟ تمام يا دكتور. تمام، شكرا يا كلارا for feedback. طيب تعالوا نجرب حاجه تانية. هجرب نفس الايثايل امين and instead of ethanoic acid I will use the ethanoyl chloride. يبقى same old story بقى. انا حتى هكوبي علشان انا مكسل اكتبها. هغير الحاجات بس اللي احنا محتاجين نغيرها. تعالوا نشوف احنا محتاجين نغير ايه. الايثايل امين زي ما هو مش محتاج اغيره، انما ده ايثانويل كلورايد فانا محتاج بس اشيل دي واحط بدلها Cl. and this will be the thing that leaves. يبقى وفي هشيلها من البرودكت هنا هتبقى برضه. HCl. exactly شطور. تمام. طيب وبعد كده is there anything else we need to change؟ لا. No يا دكتور. we're good. we're good. صح؟ طيب تعالوا نجرب ده بقى. انا عايزكم تركزوا. بدل ايثايل امين يعني هغير في اول واحده دي، بس بدل ايثايل امين هحط سوري هحط داي ايثيل امين، داي ايثايل. ايه اللي هيتغير؟ داي ايثايل امين تعالوا ناخدها هي نفسها كده ونشوف ايه اللي هيتغير. ناخدها هي نفسها كلها كده نشوف ايه اللي هيتغير عن اللي فوق. خلي بالكم انا بس بديلكم حاجات شبه بعضها عشان عايزكم تحسوا بالميكانكس بتاعتها، يعني تبقى الدنيا واضحه عندكم. تعالوا نشوف. هنا هو ده امين بس ده 1 ايثايل، يعني في ايثايل واحده بس. لو انا عندي 2 ايثايل ايه اللي هيحصل؟ هيبقى بدل ما انا عندي 2 هيدروجينز هنا النيتروجين هتبقى ماسكه في 2 ايثايل بالمنظر ده. فاهمين؟ ماسكه في 2 ايثايل بدل ايثايل واحد. يبقى ايه الفرق؟ يبقى بدل ما هيبقى عندي هيدروجين هنا هيبقى عندي دي، يبقى عندي 2 ايثايل. حد مش فاهم؟ دكتور بس هي كده هتبقى إيثايل ولا المفروض؟ مش عارفة. ايه اللي مزعلك؟ قولي لي تاني. هو مش كده إنه هتبقى 4 carbons؟ no. صح 4 كاربونز. لو ايه يا كلارا؟ لو انا عندي عامله كده 1 2 3 4 مثلا كده 1 2 3 4 وبعد كده ماسك هنا كده الامين، ساعتها تبقى 4 كاربونز. بس انا مش كده، الوضع مش كده. انا عندي النيتروجين هي اللي ماسكه 2 كاربونز، هم مش ماسكين في بعض. فاهمه؟ ده الداي تمام ايثيلامين. ده مش تمام ده يا حاجه دكتور. تانية خالص. فاهمه اكيد ولا بتسكتين؟ لا لا. طيب تمام يلا بينا نكمل. تعالوا بقى. طب تعالوا نلاحظ حاجة. انتوا فاكرين البرايمري والسكندري والتيرشري امينز؟ يا دكتور ما نيجي نسميها يبقى التسمية بتاعته ايه؟ انتوا ما خدتوش تسمية الامايدز اظن. تقريبا لا ما خدناهاش. مفيش داعي، هي بتبقى a little bit complicated. خلينا بس نركز في الحاجات اللي علينا وبعد كده الشغف العلمي الرهيب نخليه لوحده. طيب انا بس نرجع تاني للموضوع. primary secondary انت طبعا you have the right to ask، بس انا دلوقتي عشان بس for the sake of time عايزين نخلص الحاجات المهمة.
primary secondary tertiary amines. كانت ايه الفرق ما بينهم؟ البرايمري كان يبقى عندي تشين واحده ماسكه في الامين بتاعي في الامينو جروب، وهنا بيبقى عندي 2 chains ماسكين في الامينو جروب. هنا يبقى عندي 3 chains ماسكين في الامينو جروب. فاكرين الكلام ده؟ تمام يا دكتور. طيب هتلاحظوا حاجه، هتلاحظوا ان انا ببقى محتاج علشان اعرف اعمل amide formation I need to start with a primary or a secondary. Now if I start with a tertiary there will be no hydrogen to be replaced. واخدين بالكم؟ يعني ده كده primary amine وده كده secondary amine، بس مش هينفع ابتدي ب tertiary amine، لازم يبقى في هيدروجين هنا عشان يحصل لها replacement. معايا ولا لا؟ تمام يا دكتور. I just want to take a look and make sure that everyone is okay with what I have discussed so far. علشان هنضيف حتة صغننة زيادة. دكتور هو مش في البرايمري والسكندري والتيرشري بيكون ال N group attached لل number of carbon atoms مش في ال branches. شطورة. انت it's a very good comment. تعالوا نراجع موضوع البرايمري والسكندري والتيرشري الحاجات اللي خدناها كلها. ماشي؟ انا ما اعرفش if I'm getting your question right. انت قصدك ان احنا بنعد من عدد الكربونز اللي هنا صح؟ ولا قصدك ايه؟ قصدي ان انا بعد يعني بالظبط كده. طيب هو هنا احنا في 1 كربون فعشان كده برايمري، هنا في 2 كربونز فعشان كده secondary، هنا في 3 كربونز فعشان كده tertiary. بس انت maybe you are confused. انا مسميها branch يعني you can call it just carbon, it's okay, it doesn't have to be like a long thing, it's just one carbon. بس احنا فعلا it's a good comment ان احنا نفرق ما بين ال primary tertiary secondary tertiary amines والحاجات اللي خدناها قبل كده. لو فاكرين في الهالو الكينز او زي ما بنسميها هالو جينو الكينز كنا بنقول primary و secondary و tertiary بناء على ايه؟ السي اللي ماسكه في السي ال، السي دي نفسها كانت كده مثلا كانت بتبقى tertiary، كده كانت بتبقى secondary، كده كانت بتبقى primary صح؟ لكن هنا احنا مش بنعمل بناء على السي دي، احنا بنعمل بقى على النيتروجين نفسها. فاهمين الديفرنس؟ في الالكولز كانت زي الهالوجينو الكينز، يعني لو انا عندي OH كده بشوف السي اللي ماسكه في الOH، السي اللي ماسكه في الOH لو ماسكه في 2 سيز تانيين، لو ماسكه في 3 سيز هتبقى tertiary، لو ماسكه في 2 سيز و1 هيدروجين كانت بتبقى secondary، لو ماسكه في only 1 C and 2 hydrogens كانت بتبقى primary. فاحنا كنا بنعد بناء على ايه؟ كنا بنعد بناء على الحاجات اللي ماسكه في السي اللي ماسكه في الفانكشنال جروب. ادي 1 2 وهنا it's only 1، هنا it's only 1، هنا it's 2، هنا it's 3. لكن لما بتكلم عن الامينز انا بشوف الحاجات اللي ماسكه في الامينز دايركتلي في النيتروجين دايركتلي. واخدين بالكم من الفرق؟ في الهالو الكينز وفي الالكولز انا بشوف الكربون اللي ماسكه في الفانكشنال جروب بتاعتي ماسك فيها كام كربون، يعني الكربون اللي ماسكه في الفانكشنال جروب بشوف ماسك فيها كام كربون. انما في الامينز انا بشوف النيتروجين نفسها ماسك فيها كام كربون. لو ماسك فيها كربون واحده تبقى برايمري، لو النيتروجين دي ماسك فيها 2 كربونز يبقى سكندري، لو النيتروجين ماسك فيها 3 كربونز تبقى تيرشري. هنا كنت ببص على الكربون اللي ماسكه في الفانكشنال جروب، الكربون اللي ماسكه في الماسكه في الفانكشن جروب ماسك فيها كام كربون، لو ماسك فيها 3 يبقى tertiary and so on. Do you get the point? Yes دكتور تمام. Okay. طيب let's try to review the rest of the amine stuff. So we did this reaction to form an amide. Okay, let's try to do another example here to complete this. So we'll do example number 4. To
complete the set of examples that we have. So I will use the same dimethylamine. And this time I will add, instead of ethanoic acid, I will add ethanoic anhydride. What's the difference؟ هنا عندي ميثايل امين دايميثيل امين بتبقى كده مفيش مشكله. هنا is I use dimethyl or diethyl. diethyl. خلاص خلينا diethyl عشان ما تلخبطش. وتبقى كده وعندي هيدروجين بلس ايثانويك انهيدرايد. هنرسمه ازاي ده بقى؟ احنا عارفين الايثانويك اسيد، تعال نرسم ايثانويك اسيد على جنب كده لوحده. This is ethanoic acid. احنا اتفقنا عشان نرسم اي ايثانويك اي حاجه انهيدرايد بنعمل ايه؟ بنجيب الاسيد we'll draw the mirror of it and then we can ونرسمه كأنه في work المراية. out. And then yes, complete. What do we do? Yeah, we do that. remove one molecule of water. Yes, we remove 1 mole of water like this. And we'll just connect these. So we need to draw it Condensation. here. نعم؟ Condensation. هي نفس فكرة الكوندنسيشن، بس أنا مش بعمل رياكشن، أنا بس بعمل ده في دماغي عشان أعرف إزاي أرسمه. يعني بس هي طبعا نفس فكرة الكوندنسيشن. بس أنا بس عايز أرسمه، ليس I'm not doing a reaction. I just want to know how to draw it. طب دكتور هيبقى شكلها ازاي لو عملناها بميثايل امين؟ التاني يا مريم ما خدتش بالي من السؤال. شكلها هيبقى ازاي لو عملناها داي ميثايل امين؟ داي ميثايل امين بدل داي ايثايل امين. تعالي نجربه. تعالي ناخد example number 5 ونجربه دلوقتي بعد number 4. تمام مفيش مشكلة. هناخد داي ميثايل امين مع ايثانويك انهيدرايد هو نفسه، ونشوف هيتعمل ازاي. طيب يلا نكمل ده دلوقتي. اصغرها بس شوية عشان اعرف اكتب. ايه اللي هيحصل؟ احنا خلاص حفظنا بقى الحاجة اللي بتبقى ماسكة في السي دبل بوند او هشيلها، هطلع ده كله. ومن الناحية التانية بطلع ايه؟ only a hydrogen. دول هيشبكوا في بعض. فبتبقى عاملة كده C double bond O CH3 O and then I have an H from here. And then I make my amide. So it will be CH3 C double bond O. بعد كده what do I have? N. Nitrogen, excellent. And this nitrogen, I see what is connected to, what it is connected to. It's connected to hydrogen, but this hydrogen already left. It's here. This hydrogen already left. Okay. يبقى nitrogen connected لإيه؟ connected ل2 ethyl groups. So I have to put them here. 1, 2, 1, 2. سهلة؟ تعالوا بقى نجرب اللي بالدايميثيل أمين. هي نفسها بس هتبقى ممكن حتى نعملها بكلها كده CH3 CH3. وكله زي بعض، كله زي اللي فات. Nothing more, nothing less. إلا إن أنا بدل ما هيبقى عندي إيثايل هيبقى عندي ميثايل. نسيت أعمل لكم شيدنج لدي. نعمل لها شيدنج مش مشكلة. بس بدل هنا بدل ما عندي إيثايل كده هتبقى ميثايل. So far so good. تمام يا دكتور فهمتها. كويس جدا، شكرا جزيلا. حد عنده أي أسئلة تانية؟ اوكي واضح ان مفيش. طيب تعالوا
I think we're doing fine. طيب. Let's try to cover the rest of the amines. علشان نكفر باقي الامينز عايز افكركم بحاجه. What's the definition of an acid and base؟ تمام. يبقى الاسيد بروتون دونر والبيز بروتون اكسبتور. تمام شطور. والبيس بروتون اكسبتور. طيب الكربوكسيليك اسيدز كنا بنقول عليهم اسيد ايه؟ ليه كربوكسيليك اسيدز؟ اكزامبل اي حاجه HCl مثلا هو بيبريك يعمل H بلس و Cl ماينس. طيب بيطلع ال H بلس بتاعته. ممكن نعملها كده، بيطلع H بلس للميه فيعمل H3O plus and Cl minus. طيب الكربوكسيليك acids تعتبر weak ولا strong acids؟ weak acid. weak acids طبعا. weak acid يعني ايه؟ تعمل reversible reactions. It does not dissociate completely. يعني من السهل ليها اللي هي تدوب في المية. لا احنا بنتكلم عن ionizing in water, so it does not ionize completely in water. يعني ما بتعملش ions completely. بتionize partial. حبة قليلين قوي اللي بيionize والباقيين بيفضلوا زي ما هم. معايا so far؟ طيب. يس يا دكتور. بروتون اكسبتور يعني ايه؟ يعني لو انا حطيته في الميه هياخد، يعني لو انا حطيته في الميه المفروض يعمل ايه؟ ياخد ال H من الميه. يعني لو انا عندي هسميه بيز، لو انا عندي بيز كده هيقوم عامل ايه؟ هيقوم واخد ال H من الميه وايه ويطلع لي OH ماينس. صح كده؟ ممكن حتى احط كلاس هنا. ده تعريف البروتون اكسبتور. اما البروتون دونر يعني ايه؟ يعني هو بيبقى كده وبيتفك يعمل كده. نقارنهم كده ببعض. كله مرتاح؟ كله شايف ان الدنيا ماشيه تمام؟ تمام يا دكتور. حلو جدا. طيب بس عايزهم يبقوا شبه بعض وقصاد بعض علشان ايه؟ الحاجات بتبان لما تبقى عكس بعض كده. طيب ده بروتون دونر ادى البروتون بتاعه وده اخذ البروتون من الميه. ماشي حلو قوي. زي ما اتفقنا احنا ممكن نرسمها بطريقه ثانيه. ممكن نقول ان هو A plus H2O AH plus H2O هيدي البروتون بتاعته للميه فهيعمل H3O plus و A minus. طيب احنا بنتكلم عن الامينز. طبعا هنا في examples كتير زي NH3 زي الصوديوم هيدروكسيد and whatever. بس خلينا نبص على حاجة زي الامينز. amines are weak bases. طب معنى انها weak base يعني بتعمل ايه؟ يعني انا ممكن احط NH3 اللي هو بدل البيز ده احط عليه water وهيديني NH3 وهياخد واحدة من المية، يعني هو بروتون اكسبتور اخد واحدة زيادة وهيطلع OH minus. صح كده؟ بس it's weak ما بيعملش كده كتير. it's a weak base. طب لو أنا عايز أخليه what makes amines stronger bases؟ لو أنا عايز أخليه stronger base يبقى أنا عايزه
يبقى مرتاح في الوضع ده اكتر. يعني هو بيبقى عامل كده، بصوا بيبقى نيتروجين عليها لون بير وماسكه 3 هيدروجين، دي الامونيا، فتقوم عامله كده نيتروجين بدل لون بير بيبقى فيه هيدروجين زياده بقى، تعمل كواترنري امونيا، يعني حواليها 4 وعليها بوزيتيف تشارج. طيب علشان اخليها ترتاح شويه انا ممكن بدل ما عندي AH ممكن احط CH3. ايه الفرق؟ انا كده عملت بقى الامين زيها. بس water. inductive effect of alkyl groups. بالظبط، هتزق الالكترونز هنا، فتزق الالكترونز هنا يعني بتزود الالكترونز اللي هنا. لما ازود الالكترونز اللي هنا يبقى انا البروتون يحبني اكتر، يحب يجي لي اكتر. والبوزيتيف تشارج اللي جايه دي تبقى مرتاحه اكتر بالالكترونز اللي ايه اللي عماله تتزق دي. تمام. يبقى انا كل لما بزود methyl groups, so if I adding more alkyl groups بتزود البيزيستي، بتبقى more basic الامين بتاعتي. طيب لو العكس، لو انا حطيت electron withdrawing group adding مثلا phenyl group بيقلل البيزيستي. موضوع بقى البيزيستي يعني ممكن اديك كذا compound، تعالوا نجرب كده، اديك كذا compound حاجه كده مثلا. اقول لك انهي من دول is the most basic. What do you think? A ولا B ولا C ولا دي most basic. ممكن دي نحط شويه كمان، تعال نحط ده كمان. انهي most basic؟ الموست بيزك هيبقى اللي فيه إيه؟ حاجات بتزق الكترونز اكتر. خلي بالكم كل ده بيزق الكترونز، ده بيزق الكترونز، ده بيزق الكترونز، الباقية ده بيزق. يبقى سي هو اكتر هتبقى حاجات إيه يا بتزق دكتور؟ الكترونز. يبقى سي ده اكتر واحد بيتزق فيه الكترونز، يبقى ده الموست بيزك، ده اعلى بيز. اضعف واحد فيهم اي. ليه؟ لان في حاجه بتشد الالكترونز. الفكره كلها ان عايزين نزود الالكترونز على الان، الحاجه اللي الالكترونز على الان فيها كتيره، الالكترونز تقيله على الان، يبقى دي هيبقى بيز كويس. الكترونز قليله يبقى بيز قليل. معايا يا ولاد ولا ايه نظام؟ تمام يا دكتور. طيب let's try something else. I will draw يا some دكتور other يعني compounds. لما كل ما الالكايل جروب بتزيد البيزيسيتي بتزيد. بالظبط كده. طيب تعالوا نجرب واحده ثانيه. هديلكم مجموعه compounds تانيين. يلا عندنا compound A B C D. رتبهم لي من ناحيه البيزيستي، ايه الموست بيسك وايه الليست بيسك؟ الموست بيزك هتبقى ايه؟ ايه هيبقى هو الموست بيسك دي صح؟ ومين اللي اضعف منه؟ دي دي. طيب تعالوا نشوف. هي دي ما دي يا ثواني يا ابني دكتور هي الاضعف هشيل منه ده هتبقى بي. ثواني، خلينا نخليها كده بس، خلينا نخليها كده عشان ما تلخبطش. A و B و C.
عايزين نشوف مين اضعف دكتور واحد ما ومين هم اقوى كده واحد. مترتبين. بالظبط، هما كده مترتبين. تبقى بي هيبقى A اعلى من B اعلى من C. ليه قلت كده؟ لان احنا عندي هنا ده كده بيزق الكترونز كتير، عندي 3 بيزق الكترونز، 3 كاربونز، 3 ميثايل. هنا عندي واحده بس، هنا عندي واحده بس بيتشد منها الكترون بسبب الكلورين، فيبقى دي اضعف من دي اضعف من دي. فاهمين يا ولاد؟ دكتور طيب I have a question. Go ahead. دلوقتي if the in A I have one, two, three carbons. If I have برضو 3 carbons but not placed in a continuous carbon chain, which one would be stronger? That's a good question. يعني انت you want to compare propyl amine to trimethylamine صح؟ Yes. Something like this. Okay, that's a very good question, but this is not straightforward to answer. يعني ده محتاج نبص في كذا حاجة علشان نجاوبه مظبوط يعني. I don't think it's included in our curriculum. يعني هو it's not as straightforward as the others. أنا نفسي I don't remember the answer. Okay, we can check it. Included, it's fine. We don't say. لا I will not check it. You can check it. It's your homework. Yes. Okay. Any more questions? دكتور هو انا مش فاهمه ايه الريليشن between الالكايل جروبس والالكترونز يعني. بصي هو the amine ليه لما في لحظة هقول لحضرتك حالا. The amine is a base. ده كده is a base because of اللون pairs دول. تمام، اللون pairs دول بيأكسبتوا البروتون. يعني البيز هو بروتون اكسبتور صح؟ معايا so far؟ ايوه تمام. دول لو كتروا، لو عرفت اكبرهم يعني ايه؟ يعني ازود الالكترونز اللي موجود، يعني ازود الدنسيتي بتاعت الالكترونز، هيأكسبت البروتون احسن. ايه اللي بيكبرهم؟ لو انا شبكت في الان بتاعتي، لو انا شابك فيها حاجه الكترون دونيتنج، يبقى ساعتها ده هيكبر التشارج اللي على اللي هنا دي، هيكبرها فهيخليه يعرف يأكسبت احسن. طيب لو انا صغرتها طبعا هيأكسبت بس اقل. فاهم قصدي؟ هو ان انا اكبر او اصغر الالكترون دنسيتي ده اللي هو عددهم ولا؟ لا العدد ثابت، يعني اللون بير ده ثابت، هم 2 الكترونز. بس لو انا عندي حاجه بتزق الالكترونز، الكترون دونيتنج، بتزود الدنسيتي هنا، بتزود يعني كانها هي حاجه ليها علاقه بالالكترون كلاودز والحاجات اللي خدناها زمان. هم الالكترونز دي ما بتبقاش حاجه كده يعني بارتيكل ماسكه، بتبقى عامله زي كلاود كده. فلما كل لما ننتقل الدنسيتي دي، كل لما اكننا بنزود البارشال نيجاتيف تشارج اللي على النيتروجين. طب دي بتزيد ازاي؟ لما تحط ميثايل جروب، او كل لما تزود عدد الكربونز، كل ما بتزود عندهم هم بيزقوا الالكترونز، كل ما تزود الالكترون دنسيتي اللي على النيتروجين، كل لما هتعرف تاكسبت البروتون اكتر. فاهمه الفكره؟ تمام يا دكتور. بس احنا مش بنقول ان مثلا بيبقوا 3 الكترونز بدل 2 او كده، لا ما بنقولش كده. هو الكترون بير بس بنقول ان الدنسيتي بتاعت الالكترونز بقت اكتر. ماشي؟ طيب احنا كده I think I covered really all the question types. I'm checking the stuff on Canvas. هل في أي questions I skipped؟ حد عنده أي فكرة عن questions I skipped? I think I'm good. We can also do the amino acids if you want. Let's do the amino acids. حد عنده أي questions قبل ما نعمل amino acids؟
دكتور هو الستراكشر بتاع الجليسرول and these stuff do I have to memorize them ولا أو know You them should know the glycerol. only? And the idea هي الفكرة يا هنا إن we just need to know how to make the stuff I was making, like how to if you have a certain carboxylic acid and glycerol, how to make the ester out of it. If you have the ester, how to hydrolyze it, and so on. But you don't really need to memorize it itself. I know how to make them without memorizing the names or the structures. It's Yes, fine. exactly. Yes, that's fine. The technique is more important. Okay, are you guys fit? We can do the amino acids, or do you want to do it next time? احنا كده في revision تاني يوم الخميس أو help session تاني. Whatever you want. حد متحمس؟ حد يحب يكمل؟ أنا يا دكتور. يلا بينا. طيب امينو اسيدز، يعني ايه امينو اسيد؟ احنا خدنا الامينز لوحدهم اللي هم الحاجات اللي فيهم نيتروجين، وخدنا الاسيدز لوحدهم اللي هم الكربوكسيليك اسيد. دلوقتي عايزين بقى نتكلم في حاجه فيها الاثنين، امين وفي نفس الوقت اسيد. طيب الامينو اسيدز بيبقوا كده فيهم حاجتين بس كمان، بيبقى عندنا H هيدروجين لازم تبقى موجوده، وعندنا R group. This R group can be a lot of stuff. It can be hydrogen. This is the simplest amino acid. اللي هو اسمه glycine. So it would look something like this: COOH. H and H. خلي بالك ده الامينو اسيد الوحيد اللي not chiral، اللي الكربون بتاعته not chiral. فاكرين يعني ايه chiral؟ محاضرة الستيريو chemistry. Yes, it's the only amino acid with a non-chiral carbon. Let's see. There's also one, the one in the ring I need to remember. Oh, this one's also chiral. Okay, sounds good. Okay, and it can be anything else. And for example, it can be methyl. This R group, it can be methyl. فبيعمل لنا واحد اسمه ألانين. طيب احنا ايه اللي احنا عايزين نعرفه بقى في موضوع الامينو اسيدز ده؟ ايه اللي عايزين نعرفه في موضوع الامينو اسيدز ده؟ في حاجه مهمه جدا ليها علاقه بالاسيدز والامينز اللي احنا قلناها قبل كده. احنا لسه قايلين ان we just mentioned that carboxylic acids are weak acids. Amines are weak bases. We want to check what happens when we put each in basic or acidic or neutral medium. يعني لو أنا عندي حاجة كده R COOH and I want to put this in any of these three media. هجرب أحطها في acidic medium، هجرب أحطها في neutral in just water، وهجرب أحطها في basic medium. So I just want to insert this in each one of these. إيه اللي هيحصل لما أحطه في acidic medium؟ لما أحطه في acidic medium هو the H let's try this first. In neutral medium. We already know what happens in neutral medium. So part of it gets ionized like this, and part of it is like this. Okay, so it's partially ionized. Partially ionized. Okay. طيب لو حطيته في acidic medium هو it is an acid because it wants to lose its proton. It wants to lose its proton. بس هو acidic medium يعني فيه protons كتير already. هو it can't work as an acid in an acidic medium. So it will remain like this. طيب what if I put it in a basic medium? Basic medium يعني فيه OH minus كتير. يعني فيه proton acceptors كتير. But it will be very happy to lose its proton. يبقى انا لما بحطه في الكربوكسيليك جروب الويك اسيد ده، لما بحطه في اسيديك ميديوم بيفضل اسيد زي ما هو.
لكن لو حطيته في بيسك ميديوم بيحصل له دي بروتونيشن. هنا كده عشان معاه الهيدروجين بتاعته بنسميه بروتونيتد، من غير الهيدروجين بتاعته بسميه دي بروتونيتد. طيب تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل للامين. هنجرب برضو في واحدة من الثلاثة. عندنا acidic medium، عندنا neutral، عندنا basic medium. خلي بالكم الكلام اللي أنا بقوله ده in general، يعني هو ممكن يبقى acidic medium بس مش قوي، وممكن تبقى ال pKa بتاعته، يعني هو كل ده محكوم بال pKa اللي هي ال relation دي pH equals pKa minus log اللي هي بتاعت هندرسون هاسلبالتش اللي احنا خدناها قبل كده دي. فهو نسبة ال ionized to unionized بتبقى حسب الايه؟ حسب ال pH وحسب ال pKa بتاعته، بس أنا بتكلم in general يعني. لو أنا في acidic medium يعني فيه H+ كتير. في H+ كتير وده بروتون اكسبتور، هيبقى فرحان ان في H+ كتير and it will accept its protons. طيب لو انا حطيته في basic medium يعني هو اصلا ما فيهوش H+، فهو اصلا weak base، يعني هو غلبان ما بيعرفش accept بروتون بسهوله، فهنا هيفضل في نفس وضعه. هنا هيبقى ايه؟ هيبقى partially ionized برضه، هيبقى partially كده و partially كده. So far so good. حد معايا طيب؟ يس يا دكتور تمام. تمام، ده اللي هيفهمنا بقى الحته اللي موجوده بتاعت السفيتر اين اللي موجوده في الليكتشر. كلمه سفيتر جايه من كلمه سفاي بالالماني يعني اتنين. سفيتر اين يعني فيه الاثنين. لو انا المنظر عندي كده حطيت ده في اسيديك ميديوم، احنا اتفقنا ال COO كاربوكسيليك بارت لما يتحط في اسيديك ميديوم بيبقى بروتونيتد، بيبقى الهيدروجين موجوده. وال NH دي لما تتحط في اسيديك ميديوم بتحب يبقى فيها البلس كده. ففي اسيديك ميديوم كلهم معاهم الهيدروجين all protonated. طيب في basic medium all deprotonated كلهم من غير الهيدروجين. طب بين البنين يبقى هما partially ionized، ده هيبقى فيه minus وده هيبقى فيه plus. تمام؟ احنا we are referring to this part here دي أو partially ionized كده. طيب يبقى احنا عندنا we have a certain point, a certain pH at which this amino acid exists as a Svitter ion. Svitter يعني فيه 2 charges. فعلشان كده هو بيبقى solid at room temperature. sorry، هو بيبقى solid لما بيبقى Svitter ion. الsolid بيبقى Svitter ion ليه؟ علشان أنا عندي negative و positive، فهو بيعملوا charges ما بينهم قوية قوي، زي اللي هي crystallisis، زي الحاجات اللي في ال NaCl الملح مثلا والحاجات دي، فبتبقى solid تعمل intermolecular charges قوية. المعلومة التانية اللي احنا عايزين نعرفها عن، احنا كده عرفنا معلومة عن الامينو اسيدز اللي هم they exist when بيبقوا solids لما بيبقوا في الايه بيبقوا في السوليد ستيت بيبقوا Svitter ions. طيب المعلومة التانية المهمة اللي عايزين نعرفها ان هم amino acids they connect to each other by amide linkages. الاميد احنا اتفقنا ان هي بتبقى COOH والناحية التانية فيها NH2، فبتعمل C double bond O وبعد كده NH and whatever we have here. So this is the amide linkage. C double bond O مع nitrogen and whatever the nitrogen is connected to. So in a hydrogen or whatever. The amide linkage in amino acids we call it a peptide link. فبيعمل what we call a dipeptide. Are we good? ايه المهاره اللي احنا محتاجين نتعامل، يعني هيجي لنا اسئله عامله ازاي؟ احنا two types of questions we can expect here. One type ان هو يجيب لي tripeptide زي ده كده
مثلا، ويقول لي ايه الامينو اسيدز اللي هو اتعمل منها، فانت لازم تعرف تبص وتشوف ايه الامايد لينكجز. انا عندي دي امايد لينكج اهي، ودي امايد لينكج اهي، يبقى انا لازم اعرف اكسر ده بحيث ان انا اريتريف الامينو اسيدز بتاعتي. تعالوا نجرب كده، هكسر ده كده، هيبقى سوري صغر، ده هيبقى سي دبل بوند او، وهكسره من هنا فهحط بدلها او اتش، وبعدين نكمل الكومباوند سي، وهنا هيدروجين و NH2 في 2 هيدروجين. طيب انا كسرت من هنا كده. الناحيه الثانيه بقى هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن CH لا ثانية I think I made a mistake، أنا كسرت غلط ثانية، المفروض نكسر من هنا C double bond O H صح كده، وبعد كده الناحية التانية هيبقى عندي N H، ودي ال H اللي كانت متاخدة منها لما عملنا الأمايد فورميشن، وبعد كده CH و CH3، وبعد كده C double bond O و OH عشان أنا هكسر هنا، أنا بكسر دي كده. وهنا هكسره برضو كده، يبقى NH2 CH CH2OH كده C دبل بوند OH. يبقى دول الثلاثة أمينو أسيدز اللي لما اتجمعوا مع بعض عملوا الترايبيبتايد ده. لازم يبقى عندي التالنت دي، لازم أعرف أعمل الموضوع ده. الحاجة التانية العكس بقى، إن أنا ممكن يديني مثلا 2 أمينو أسيدز، أمينو أسيد بلس أمينو أسيد، ويقول لي أعمل الدايبيبتايد منهم or more. بعمله ازاي؟ بعمله بنفس الطريقة بالظبط، exactly the same idea that we discussed here. نفس الفكرة بالظبط، بس واحد منهم يعني باخد الامينو part from one side and the carboxylic part from the other side. تعالوا نجرب نعمل واحد. يعني أنا مثلا لو عندي جلايسين بلس ألانين، الجلايسين عامل ازاي؟ بيبقى فيه زي ما اتفقنا أي أمينو أسيد بيبقى كده و NH2 وفي هيدروجين و R جروب، في الجلايسين بتبقى H. الألانين بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى برضه نفس الأسلوب COOH H وهنا CH3. طيب I want to make a peptide linkage، هعملها ازاي بقى؟ From this side I just need to know what I'm focusing on. So from this side I'm focusing here. From this side I'm focusing here. Or the other way around. يعني ممكن اعملها العكس برضه. تمام؟ المهم ان انا واحد منهم باخد NH2 والتاني باخد COOH. وبعمل بقى اللي انا متعلمه على طول. انا عارف تعالوا هرسمها كده عشان تبقى باينه. من الناحيه الثانيه NH2. انا عارف بقى خلاص، احنا حفظنا الحاجات دي، ان احنا السي دبل بوند او ده الجزء اللي هيخرج، ناخد نفس الالوان، ده الجزء اللي هيخرج، ومن هنا this one will leave واشبكهم في بعض، هتبقى كده NH2. شايفين هي is just one idea and if you use it well you can answer all these questions. يبقى كده I can get the dipeptide that is formed from the condensation of alanine and glycine. طبعا دي condensation reaction. And the byproduct here is water. في أي حاجة مش فاهمينها؟ And this one can be broken into its amino acids if I do hydrolysis. بنعمل hydrolysis ازاي؟ بنعمل hydrolysis ب HCl or NaOH. زي بالظبط with what we started with لو فاكرين. أنا عارف إنكم تعبتوا أكيد.
بس أرجو تكونوا فاكرين إن إحنا اتكلمنا عن ester hydrolysis في acid or base alkyl hydrolysis. هنا برضو الأمايد or the peptide is the same with HCl or NaOH. بطلع الأمينو acids بتاعتي. تمام؟ If I have more than 2 amino acids, 3 or 4 or more, I start getting what we call a polypeptide. Polypeptide يعني amino acids كتير، عاملة peptide linkages كتير. وانتوا عارفين بقى الجزء بتاع البوليبيبتايد ممكن يبقى بروتين. البوليبيبتايد ده اللي هو الستراند نفسها، امينو اسيدز ماسكه في بعض. لو الامينو اسيدز دي ابتدت تكويل بتعمل حاجه اسمها secondary structure، وده بيبقى held together by hydrogen bonds. وبعد كده secondary structure comes together مع بعضه وبيعمل حاجه اسمها tertiary structure. ده اللي بيعمل الشكل المميز بتاع this is the special shape, special 3D shape of a given protein. وده اللي بيخليه يعمل الفانكشناليتي بتاعته. واحد مثلا بيبقى انزيم، واحد بيكاري اكسجين وات ايفر. الفانكشناليتي دي ايه؟ بسبب ال 3D shape اللي عنده. This covers everything in the lecture. This 3D shape is held together by H bonds or by dicysteine bonds, like sulfur bonds. دي بتبقى ال R group from one. So here we have the R group from one chain and the R group from the other. They come together in space in 3D and they form a reduction from this. هنا عندنا امينو اسيد وهنا عندنا امينو اسيد تاني. خلي بالك ده مش بيبتايد ويعملوا كده. So far so good. هنا كده we covered the part regarding ester hydrolysis. Of course, we took some other stuff here, how to make an ester, and we covered the part regarding the oil. And I cared about, like, the main thing for me today was to really cover how to make an ester using the different varieties and how to make an amide using its different varieties as well. And we also covered lots of information about amines. اتكلمنا عن primary, secondary, tertiary. اتكلمنا عن amines as bases, strong and weak. And then we talked about the amino acid, how to make an amino acid and why it's its Witter's ion in nearly neutral medium. And we also talked about how to make like dipeptides and more, and very briefly how to make a protein. حد عنده أي أسئلة؟ أنا كده خلصت.